سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الأمين
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاتحة رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اتنا ببعض فضلك وجودك وكرمك ما قرانا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما كبرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الفضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الأنبياء المرسلين الصالحين أولادنا وأخواتنا وعماتنا وجداتنا ومعلمينا وأزواجنا ومحاسبنا وأهل أختنا وأخت آبائنا وذوي الذكور علينا بالدعاء أحسن إلينا وظلمنا ومن أحاط به شفقت قلوبنا المسلمين والمسلمات والمؤمنات والروح من اتبعنا بسببه وترحمنا به عبدك المرحوم. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي واجعل ثواب ذلك في آخرته واغفر له واغفر له واجمعنا وإياه في ذلك مستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وأوليائك المسلمين. اللهم اجعل بنا وبهم عاليا وآمنا الدنيا والآخرة وأنت له لا تفعل بنا يا مولانا نحن له إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأجيب بقدر إصلاح الطوفي بعد إصلاحها بقدر الليلي الكرام تقوى الله سيد صالح القادري شيخ بقدر الشيخ السعيدي الدكتور النبيل طاهر علي تتصوم على الإسلامي na mgeni wetu kutoka Libya Abdullah Saleh atazungumza kwa ufupi. Baadaye mzee wetu ndio wetu Kabila Said Bakar Tini yeye ataanzia naswaha kisha ndio mashairi. Sheikh Abdullah inshallah tatumika كلمة توجيه إن شاء الله نستمر منك إن شاء الله كلهم يعرف إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
Honored to be here. Celebrate the passing of just real quick, I'm not qualified to speak, to say, but as a teacher, you have to say a few words on Shalom. Alhamdulillah, we met, I said, last year in Mecca, while visiting our Sheikh people that I'm across. I was staying there in Mecca with the Sheikh for about 3 months, and one morning he called me up and he said to come to this chamber, and that's what the decision is. Ametusalimia na asema kuwa msharifika sana kuja sehemu kama hii kuhudhuria jalsa kama hii, na asema yeye kuwa alikutana na Sayyid al-Mudir mwaka jana wakiwa Maka, na akamwalika kuwa wawe pamoja kwa sehemu alipokuwa waliposhukia. My name is Suleiman Yassin from America. Alhamdulillah. As I was saying earlier, I met the city last year in Mecca, and I was there staying with Hamid Talks, which is the father of Sayyid Hamid, and I never believed in the saying of love at first sight. I don't know if you've ever heard that before, but I seen Sayyid Hamid was love at first sight. Asema yeye anaitwa Suleiman na ametoka Amerika. Kama alivyotangulia kusema kuwa alikutana na Sayyid al-Mudir Maka wakiwa katika nyumba ya Habib Abdullah. Nasema yeye alikuwa aamini, hajawahi kuamini kuwa kuna mahaba ambayo kwamba yanakuja mwanzo katika kuonana, lakini mahaba yale aliona wakati alipoonana ndio. They say the gaze, the awliya is a shifa to healing. And when they say it, he looked at me in a way that I could feel in my soul. And when I met him, he told me where he was from, he invited me to my room to Kenya. And so, right when he invited me, I knew in my heart that I would be here with him. Nasema kwa tunaambiwa nadhara ya mawalii na wanazuoni huwa inambadilisha. Sasa yeye alipoonana na Mudir, na Mudir alipomwangalia walipokuwa kule Maka ikamwathiri, na Mudir alimwalika kuwa aje Mamrui, na akajua kuwa kuna wakati utakuja na Mwenyezi Mungu akamjalia na kuja wakati huo. Na Mudir Said Ishaq Motan. So I'll just summarize real quick. So then after he invited me, I went back to America, and I was supposed to come in December, but I wasn't able to come. And so Sayyid, he reached out to some of the students and he asked about me 2 different times, and I felt very ashamed that he was asking for me because I know I did nothing to come and to visit him. And so the second time he asked, I rushed and I gathered my family and we came here to be with him. Sema kuwa Mudir alimwalika mara nyingi hakuweza kuja, lakini akaona haya kuwa anapata uwalishi kutoka kwa Sayyid Ishaq al-Mu'tamad. Akaona safari hii aweze kuja na bibaya na yeye na familia yake, akaja na alhamdulillah ikawa hatima yake. So the last thing I'll say is I hope that you all will accept me the way he accepted me, and that I can find a family. I converted to Islam maybe 25 years ago. I have no family, no mother, no father. I have no wife, I love my 2 daughters. But I really was coming here to make hijrah, to take the Sayyid as like a
father figure that I never had, because that's how I felt when he looked at me. And so I hope that you all embrace me as I will embrace you as family, inshallah. Asema kuwa anataraji matarajio yake kama vile Mdir Said Ishaq Muhtama alivyokubali na alivyomkaribisha afanye kuwa ni jamaa yake na ni aila yake. Anaomba kwetu sisi pia tusimuache, tumshike yeye. Alisilimu miaka 25 iliyopita, alikuwa hana mke hana watoto, lakini sasa hivi ana mke na aila yake. Anaomba inshallah taala tumshike, tuwe naye pamoja. Wassalamu alaykum. Shukran. نحمده تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم في هذا المجمع المبارك ونطلبكم أن نطلب منكم الوسامة لأن اليوم سأحدثكم بلغة الانتظام. Asema kuwa naomba msamaha kwa leo atazungumza na sisi kwa lugha ya Kizungu. If I was asked to describe Sayyid Muhammad in 3 words, then I will say ad-da'wa ilm as-suluk. Anataka kumwelezea Sayyid Ishaq Muhtama kwa maneno matatu, kisha atatuelezea kuhusu da'wa. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to enter in the highest stations in paradise. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umweke katika makao makuu peponi. We all know that paradise is of different levels. Sote tunajua kuwa janna ni na daraja tofauti. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He enters into that paradise where that qasida, which is very famous around the world, where Habib Saleh al-Ahmad Hafidahullah sang in front of Habib Umar, saying that verily in paradise, which is Jannah, Asema kuwa tunamwomba Mwenyezi Mungu amweke katika pepo ile iliyokuwa ya juu, na Habib Saleh aliwahi kuimba mbele ya Habib Umar kuwa inna fil jannati nahran min laban. we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant strength to those that He left behind, from children, from family, from those people who support Him that we know, and those people who support Him that only Allah subhanahu wa ta'ala knows. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatie nguvu wale aliowacha nyuma katika watoto wake na familia yake na zake, inshallah. Something that I can remember just a little bit was, it was once said in a very jokeful way, in a very light way, and he heard the Sayyid Muhammad that this individual and Sayyid Ali, and a group of them were carrying East Africa on their backs. Asema kuwa anakumbuka aliwahi kusikia mtu akisema kwa njia ya mzaha kuwa Sayyid Muhammad na Sayyid Ali wamebeba East Africa mzima kwenye mgongo wao. So we looked at the Sayyid's face, and he wasn't smiling like the person who made the comment was smiling. And we knew that the affair was very heavy. Asema kuwa wakamwangalia Sayyid Muhammad baada ya kauli hii, utarajia kuwa atakuwa akitabasamu, lakini alikuwa hatabasamu kama yule alivyosema. And this is not my position to speak. There are scholars here, there are senior students from Darul Mustafa, there are people that have the secrets of Allah subhanahu wa ta'ala, but istifada lil-amr tahaddath. Asema kuwa hapa si makamu yangu kuzungumza mbele ya wanazuoni na maulama, lakini kufuata amri bora kuliko kufuata ada. And the request for myself and yourselves, if you understood and appreciated that He can be described in 3 words, Dawah ilm as-suluk, then ask yourself, what is your portion of Dawah? If you say, no, I'm busy 9 to 5, okay. Those people that are going to Uganda for Dawah and other places, what is your portion of helping and assisting them? Asema kuwa ikiwa tutamweleza Mdir kwa maneno matatu, da'wa, ilm na suluk, basi tujiulize, wewe hapo kama unafanya kazi 9 to 5, manake saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni, unafanya nini sawa na wale ambao kwamba wenye kwenda Uganda na rihla za da'wa? Utajilinganisha na wao kwa namna gani? Because we know that Islam is not about lip service.
When you say you love somebody before Islam, and Sheikh Suleiman will also be able to tell you this, before Islam, before we became Muslim, love was just lip service. Asema kuwa huwezi kusema Uislamu ni kwa maneno unayosema. Uislamu unaangaliwa mpaka vitendo vyako, na kuzungumzia Sheikh Suleiman kwa kabla yake alikuwa si Muislamu, lakini Mwenyezi Mungu akamwafikia akafika katika Uislamu. So if you are hearing about dawah, that he was involved in dawah, you are not going out with your body, nor are you going out with your money, then know that you are lying to yourself. Ikiwa unaenda kwenye dawa lakini unaenda tu kimwili, lakini kiroho na kihali hauko, basi unajidanganya. If we speak about suluk, then the best ayah from amongst the best ayahs that you can describe in the Quran, that Ibadur Rahman, those that walk humbly upon earth. Nasema na tukizungumzia kuhusu suluk, ni kuzungumzia wale waja wa Mwenyezi Mungu ambao kwamba wanatembea katika ardhi. It is very easy to show good manners and behaviors in front of the mashayikh. But what is your state when you are with your wives or your family members or your workers? What is your suluk there? Nasema ni rahisi tu kujionyesha tabia nzuri mbele ya mashehe na wanazuoni, lakini ujikimu, uangalie wewe mwenyewe uko vipi nyumbani kwako mbele ya wake zako na watoto wako. May Allah subhanahu wa ta'ala allow the speaker and those listening to improve in their suluk. Hata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mjalie yeye mzaji na wale wenye kusikia kuwa bora katika suluk. And the third quality, and it's not the last, we are just saying this out of a summary, is ilm. Anasema na jambo la tatu analizungumza kwa muhtasari ni ilmu. What is your portion of either seeking knowledge or assisting these institutions that are waiting, that are working day and night to bring life to the religion? What is your portion of that? Anasema wewe ni fungu lako ni gani katika kupiga debe na kuisukuma marakis na madaris ambazo kwamba zinaeneza ilmu, wewe fungu lako ni gani? Are we waiting for the Christians to come assist our institutions, or we are waiting for the government to come assist our institutions? Where is your assistance of those institutions which you are directly benefiting from? Asema je, tunasubiri wasiokuwa Waislamu kuja kusaidia marakis kama hizi, ama tunasubiri serikali kuja kusaidia marakis kama hizi? Jiulize wewe mwenyewe unafanya nini katika kusukuma ilmu. So I want to say this with all the respect, that if you are not involved in the knowledge point, you are supporting the institutions of knowledge, then your statement of I love is nothing but lies. Anasema nataka ujiulize mwenyewe, ujiangalie, je, unafanya nini katika masala haya? Ikiwa ni maneno unasema lakini hakuna vitendo, hata kile kilima cha kuwa napenda ni si lingine isipokuwa ni urongo. The examples are many, but let's just take the closest example here on my left-hand side. This individual appreciated and saw something in the say that made him leave everything in America, that maybe some of the hearts here are attached to. Drop everything and make hijrah here. Asema tuangalie mifano ni mingi, lakini mfano mmoja ni huo aliokaa upande wake wa kushoto Sheikh Suleiman, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia akamwafikia hijra, akaacha mambo yake yote kumleta hapa. You don't have to make hijrah. The people are here in front of us. They are alive. Alhamdulillah, may Allah preserve them. Don't leave today except that you've asked yourself a question and you've made a pledge that as for dawah,
makubwa kama hawa kwa ikhlasi na kwa insafi. Na moja ni kuwa juzi Habibu Omar alifanyia dua kumfanyia Sayyid Ishaq Muktam. So a request from myself and yourselves, enough with the lies. The people are here in front of you. Understand, ask yourself, and then pledge that I'm going to do this moving forward in my life. Asema kuwa ombi lake kutoka kwake kwetu ni kuwa anaomba watu wako hapa mbele yetu tuwe na wao kwa kweli, na tuchukue ahadi kuwa kutoka leo kusonga mbele nitafanya mambo ya sawa. And you'll notice in the dua that Habib Umar made, he kept mentioning the word directly or indirectly that they may unite with these individuals. Anasema na tukiangalia kwa Habibu Omar katika dua yake alisema kwa Mwenyezi Mungu atujalie tukutane na watu kama hawa. Oh Sheikh, you are calling us to give our time or to give our money or to give our this or that to the mashayikh. I'm not saying that. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was not in need of any of these things, but the first thing that he wanted from the Sahaba al-Kiram is that they show sincere love, commitment. Anasema kuwa hatuambii tutoe muda wetu na mali yetu na mambo yetu kuwapatia watu kama hawa, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituambia kuwa kitu muhimu ambacho kwamba tunafaa kuwapatia ni mahaba ya kweli. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to be of those people that listen but also implement what they hear. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale wanaosikia na wakatenda kazi. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to assist the ulama that are left and to preserve them from sayyidif and those that Allah subhanahu wa ta'ala knows, Habib Saleh and the other individuals, the great individuals that I haven't mentioned. Asema na tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ampatie nguvu Sayyid Saleh al-Arif pamoja na Sayyid Saleh al-Ahdali na wanazuoni wote waliokuwa hapa ambao kwamba tunataja na tuwataja. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be resurrected in their company and not in the company of footballers and musicians. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalie tuliwe pamoja na wao tukiwa na wao kando kuwa na wasokoa Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala allow the fruits of the sweat of Sayyid Mu'tamad to not only be seen in these places but all over Africa, in fact all over the world. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie na tuonyeshe kuwa yale kwenda mbio na utendakazi wa Sayyid Ishaq Muktam usionekane kuwa hapa wa East Africa bali ulimwengu mzima. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala as He has gathered the physical bodies here, and without a shadow of doubt, the souls of the pious are more than those that are physically present. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts from the du'as that we are going to make in these gatherings that we've been making. Asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivyokusanya hapa na arwah ambazo kwamba ziko nyingi za maulia huwa atukusanye pia peponi. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He allows us, as we've emphasized in the beginning and we conclude with this dua, that He allows us to sincerely show love to the mashayikh. Namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie tuweze kuonyesha mahaba ya kweli kwa mashaikh. Assalamu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza kwa makamu nilipewa na watoto wangu wanahafi wanaosema kama mjomba kama naona nawajibika kwanza kutambua sharafu waliotupa wengine hawa wawili ubavuni kwangu, na kabla ya kuzungumzia msiba naona nawajibika kuwashukuru Sheikh Suleiman and your colleagues. I have requested that I reciprocate to your good words of our late son, Sayyid Ishaq Muktam. The words are very valuable, spiritually encouraging, especially the emphasis by the two of you on the word love. Alhamdulillah.
Sheikh Suleiman, your love at first sight is proven spiritual and is assured of continuity by your visit, which is either coincidental or planned. As it may be, your presence here today, the both of you, Sheikh Suleiman and the colleague, is, I repeat, a testimony of the genuine love which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has promised his love that will continue to paradise. Whatever, Sheikh, forgive me, the name Abdullah, whatever you have mentioned about the three things essential in an alim, another person, is in conformity with the tariqa al-ta'alif, which is ilm, amal, suluk, da'wah. And it is these qualities that have brought you here today. Like I said, coincidentally or by plan. Either, for either of the two reasons, your connection with our late son, Sayyid Ishaq al-Mu'taman, is a relation that shall continue, inshallah. ما صاركم من مصيبة الله بإذن الله ومن يريد الله يهدي قلبه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. Msiba mzito tukifikiria kazi anayofanya na inshallah itaendelea Mudir Ishaq al-Mu'taman al-Mahkum, inavyoonekana ni dalili ya kwamba itaendelea. Hudhuri ya hawa wageni wawili hapa na mahasini waliotaja juu ya Sayyid al-Mu'taman al-Mahkum wana haki kufanya hivyo kwa sababu wao miongoni mwa mashahidi wa Mwenyezi Mungu ambao wakimshuhudia mja kwa wema basi ni mwema, na wamshuhudia mtoto wetu al-Mahkum kama mja mwema kutumikia dini, basi inshallah hilo limethubutu na litathubutu iwe ni ajili. Sisi tumuombe Mwenyezi Mungu atuongoze, asiongoze nyoyo zetu kukubali msiba huu, sababu mwenyewe tuahidi kwamba tukiwa na imani tutaongoka, na uongofu wenyewe katika msiba kama huu, mpigo kama hili, ni subra, kusubiri. Moja katika sifa mbili ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alijipakiri nazo kwetu sisi waumini, na akasema kwamba hawana watu wengine hawana, na kusubiri na kushukuru. Inama yawafasiruna ajran bighayri hisab. Hali hatutaki malipo ya Mwenyezi Mungu yasiokuwa na hesabu kwa kusubiri, tupate ibra, mafundisho na fursa ya kuomba uongofu inshallah taala kwa hili la kusubiri na kwa lingine lolote inshallah taala. Lingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ni kutaja mahasini ya waliotangulia. Wameanza hawa wageni wetu wawili kueleza mahasini ya al-Mahkum, na wao wanakariri kama mashahidi wa Mwenyezi Mungu, na sisi sote binadamu ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu. Hapa inshallah ndio limethubutu, na la shaka kwamba sisi sote hapa tulikotoka kote, ile ziara yetu babu yetu kwa tumekuja hapa kumzika al-Mahkum Sayyid al-Mu'taman ni dalili ya kwamba ni mtu mwema. Inshallah ni thubutu hilo.
tukifundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tufanye mahasini ya maiti wetu, na kwa hapa tufanye mahasini ya muhtamar, sifa zake tuzijua. Tusihuzunike kwamba ameondoka kwa umri mdogo. Umri kiulimwengu hupimwa kwa siku na wiki na miezi na miaka, lakini katika maisha haya ya mpito ambayo hatunayo sisi mikononi mwetu, hatuna hiari katika juu la maisha. Maisha hupimwa kwa amani, kwa matendo mema. Na tumeambiwa mbora watu ni wenye kupata umri mrefu na amali zao zikawa njema. Maana kwamba tunaweza kuwa na umri mfupi wa miaka 50 na walioishi marhumu Thaman, lakini kazi zake zaonekana. Na moja katika yale mambo matatu aliyotaja wageni wetu hawa ni suluku, tabia njema, ambayo ndio mbolea au natija ya elimu. Ila tabia njema, hata kazi ya kusomesha pia huwa ni ngumu. Tabia yake njema ya kupenda watu, ya kukaribisha watu, ya kuwatembelea watu, ndio iliyofanya kwa mahbubu. Akastahilikiwa na kazi ya dawa alikuwa akifanya yeye na watani wake walikuwa katika rehla hizi za dawa, kwa sababu ya tabia njema, upole wake, tawakuri yake, heshima yake kwa wazee. Mimi mzee wake najiuliza, heshima anakuwa kinipa mwanangu huyo almarhum, niliweza kuithamini kwa mimi nawe nilikuwa namrahamu kama mwanangu? Na ndio almasihi sallallahu alaihi wasallam, na wako tunatarahamu laisa minna kabirana wala yasamsaghirana. Ninathubutisha hapa, anasema kwamba almarhum Thaman alinipa haki yangu kama mzee wake. Na kariri najiuliza, hali na mimi niliweza kurudisha ihsani hiyo alikuwa akifanyia, ambao ni wajibu kwake kumfanyia, na kwa kijana yote kumfanyia mzee, awe ni jamaa yako, ni mzee wako, mzee wako kwa kizazi. Lakini hali na mimi Mwenyezi Mungu ameniwafikia kumrahamu, ambao ni wajibu wangu mimi mzee kulikuwa kumrahamu. Kazi alifanya Thaman ndio inaleta nyinyi hapa kutoka pande zote za Afrika. Umekuja mjui mazishi nini, umeketi jana na leo na kesho, kwa subra, kwa utulivu, kunigojea lile walete na kuhitimisha na kufikirisha mtoto wetu baadaye Thaman. Malipo yetu kwake ni kitu gani? Dua. Na ndilo lingine tunafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuombea Mwenyezi Mungu amrahamu inshallah, yeye na waliotangulia wengine wote inshallah, amrahamu na atuwezeshe kazi aliyoifanya iwe itaendelea. Hilo ndilo kubwa. Wanafunzi, walimu ndani wake, usife moyo, kazi itaendelea inshallah. Madhali kulikuwa na ikhlas, na jambo lolote lenye ikhlas hudumu. Hiyo ni msingi imewekwa na wazee wake, na lile kwamba ameketi kuendesha kazi ya mzee wake yeye na ndugu zake na watoto, basi ni baraka, na kwamba ametimika katika kuendeleza kazi ya wazee wake, basi hiyo ni faulu, hiyo kufaulu kwake duniani, na ni kufaulu kwa mtu yoyote ambaye ataendeleza kazi ya kheri ya dawa, ya kusomesha,
ya kuunganisha watu, ya kueneza mahaba, jaza yake ni pepo. Na jaza yetu sisi, msiba wetu ambao utaendelea kwa siku 3, baada ya hapo iwe ni furaha na himma na bidii kuendesha kazi ambayo yeye amekuja. Hiyo ndio itakuwa ni mahaba. Hapo ndio tutakumbuka yeye na waliomfundisha yeye, waliomzaa na walioasisi misingi hii ya taalimu hapa Mambrui na fikiri kokote ambayo imeendelea. Na ndio sababu na kariri mkaja kutoka sehemu mbalimbali, kwa sababu ya utendakazi wa mbegu iliyopandwa na wazee wake yake Said babake Muhammad al-Dir, na imeendelezwa na wao na ndugu zake na wanaoshirikiana nao. Kazi tukufu sana. Ni fahari kwetu kwamba kazi ambazo zinafanywa kwingine huko Yemen, Dar al-Mustafa na kina Domara kwa wanafunzi hawa, na kwa sisi tunao wanafunzi, kazi imefanywa pia hapa kwetu, na ikaweza kwa baraka ya ilmu na uchaji Mungu ikaweza kuleta sila muungano wa kuendeleza dini, dawa na twarika ambao nakariri twarika yetu, twarika ya ilmu na dawa na suluka. Wengine ni mapambo kushajisha tujipende twarika kubali kwenye twarika, lakini twarika hasa ni ilmu dini ambayo ndio ishakiliwa. Mwezi wa baraka atupe subra, tutambue wema anafanya na mwati wetu wote, iwe ni mafundisho ni wapi kwetu kuendeleza kazi hizo, ndio kubwa. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina maulana rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahmahu wa ala wa ahabbahu wa ta'allaqa bihi wa ittaba'a hudah. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. Hii aya yafanya kazi tangu juzi, jana, leo na kuendelea, na kila tukiwa katika minasaba kama hii huwa sisi tukitekeleza haki kuwapa wale wenye haki. Wala tabkhasu nnasa ashyaahum, wala msiwadhulumu watu haki zao. Haya yote yanayosemwa na yanayotangazwa na yanayoelezwa kuhusu mazuri alopambwa nayo ndugu yetu, ustadhi wetu, kipenzi chetu Sayyidi Ishaq al-Mu'taman, ni haki na ni asaa na ni mfano mzuri wa kuigwa na kufuatwa na ni kielelezo chema. Sote tutakumbuka Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliposhuka kutoka katika ghari Hira, mwanzo wa kupambana na Jibrili, iqra ma ana biqari, yakajiri alojiri aliposhuka kwa nana Khadija na hali imebadilika, amebabaika Mtume, amefadhaika kwa hukumu albasharia na kwa haiba ya wahyi wa Mwenyezi Mungu, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na Khadija alayha ridwanullah ndio wazaa hawa Ahlul Bayt al-Tahir, akamkabili mwenyewe Rasul Bayt sallallahu alayhi wasallam, akamwambia kalla la yukhzika Allah,
hapana Muhammad, haiwezekani wa Mwenyezi Mungu akutweze, akutupe, akudharau. La yukhzika Allah. Akaanza kumhesabia sifa zake mbele yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia innaka la tasilu arrahim. Sifa ya kwanza alimwambia, hakika yako wewe Muhammad waunga kizazi chako. Vipi Mwenyezi Mungu akutupe upambane na shari kubwa kama hilo? Haiwezekani. Hiyo ni kweli moja kwa moja. Wa hadha min fiqhiha radiyallahu anha wa arda. وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. وبدا مزيد Muhammad wewe wasaidia watu katika matatizo mbalimbali yanapowakumba katika matatizo ya kilimwengu, na zote sifa hizi alikuwa nazo al-marhum Sayyid Ishaq al-Muhtaman rahimahullah wa rahimana bih. Siaja kitu kufanana na babu zake wema au kufanana na mwenyewe babu mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani atakana kwa marhum alikuwa hapendi kuunga kizazi, alikuwa mbele kabisa. Na hapa moja kwa moja kaingia katika neno la Mwenyezi Mungu, tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma ij'alna minhum. Hiyo nyumba ya akhira pepo naj'aluha, Mwenyezi Mungu asema tumeiandaa na tuiandaa, ni mashukizi, ndio makalio ya daima ya milele ya watu gani? Lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, hawataki ujabari katika ardhi, hawataki kukalia watu juu katika ardhi, ni watu wenye tawadhu, kama alivyoshiria ndugu yetu kwamba tuingie katika wa ibadullah wa ibadur rahman alladhina, mpaka mwisho wa aya. Wala fasada, hawataki na kuleta uharibifu katika ardhi. Wa min madhahir alfasad, neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah wa asammahum wa a'ma absarahum. Allahumma la taj'alna minhum. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا منهم. نسأل الله السلامة والعافية. Ni habari almarhum alikuwa akunga kizazi tosha sifa hiyo, innaka la tasilu rahim. Na alhamdulillah Sayyid Arif pia japokuwa ni msakusaku, na yeye pia yasilu rahim, innaka la tasilu rahim, waunga kizazi. Na hili ndio lenye kumfurahisha Mtume Muhammad na kumridhisha Mola subhanahu wa ta'ala. Kizazi cha saba al-bir walibarikiwa kama milango mingine ya al-baiti kwa ilmu, kwa taqwa, kwa da'wa ila Allah, kwa suluk, na pia wameshika bendera katika kuongoza mambo yote ya kheri. Na sisi masharifu ahlul baiti sote ni kitu kimoja. Sayyidina Fatima ni mmoja, Al-Hussein al-Tuzaa ni mmoja, Ali bin Abi Talib ni mmoja, Khadija al-Kubra radhiyallahu anha ni mmoja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mmoja. La nufarriqu baina ahadin minhum, wote ni kitu kimoja. Na alhamdulillah tumeshikana, twapendana, twasikizana, twaelewana, twasaidiana, na bashariyatu ni kitu cha kawaida. Nani anakuambia Ahlul Baiti ni katika maasumina? Labda ingie katika upande wa pili, kule ndio kuna isma. Huko hakuna isma. Ahlul Baiti ni Ahlul Baiti, lakini wana mapungufu ambao kama huwapitikia binadamu wote, familia zote. Kitu kikubwa ni kushikana. Laisa kullu man thabatat khususiyatuhu kama khalasu, kama alivyotuambia sahibu al-hikam, si kila mtu aliyopata hususia basi ndio amekuwa yeye kama mtume kama malaika. La, hususiyati zipo na bashariyati. Kitu kikubwa wajibu wetu sisi ni kitu gani?
ni kuwapenda na kuombea Mungu na kusababisha kila njia kuwaona kwamba wako kitu kimoja, wameshikana, ili ile nguvu izidi kupatikana na kazi ya baba yao Mtume Muhammad iendelee. Mwenyezi Mungu inshallah atajalia kuondoka ndugu yetu na kututangulia katika darul akhirah ni sababu kubwa ya sisi tulobakia nyuma kuwezeka na kushikana na kupendana na kusahau tofauti za aina yoyote, na ndio wajibu wa Uislamu. Inna al-fadaila, nikimaliza ningekuwa shairi yangu, kullaha law jumi'at raja'at bi ajma'iha ila shay'ain: ta'dhimu dinillahi jalla jalaluhu was-sa'yu fi islahi dhati al-baini. Tuwe ni wenye kuunga kizazi, innaka la tasdur rahim. Tuwasaidie na Waislamu ndani wetu kuunga vizazi vyetu, na Mungu atatubariki insha Allah taala. Mashairi ni kama yanavyofuata, na jana mashaallah nashukuru kwa nilitanguliwa na shekhi langu al-Ustadh Said Ali Hassan al-Adib al-Arif al-Almai, na kafia ya mirthati zetu zimefanana, sababu mimi mwenyewe na yeye pia tumefanana, nyoyo zetu, tabia zetu, inshallah nifanane naye katika elimu yake. Salman minna. Naam, la shaka sote hapa ni Salman minna ahlul bayt. Usabbiru qawmi min faraji'i az-zaman fakam dabba fi a'maqina al-huzn wal-wahan. أصبر قومي من فواجع الزمن فكم دب في أعماقنا الحزن والوهن، وكم راعنا من نبأ كان وقعه أليما علينا ذاب قلبي لها وأن. فراق أحباء وأهل وسادة جعلت فداهم بات من أكبر المحن. فراق أحباء وأهل وسادة جعلت فداهم بات من أكبر المحن. فقدنا شموسا من أكابر عصرنا فصرنا حيارى كلما هاجت الفتن. ومن بينهم هذا الشريف الذي مضى سليل بني البيض المبارك مؤتمن. على مثله تبكي السماء وتشتكي، على مثله تبكي السماء وتشتكي، كذا الأرض تبكيه ولا تتعجبا. وفي ومقدام بشوش منور زعيم سليم الصدر خال من الدخن. وصول لأرحام صبور موفق ولم يلتفت يوما لمن عاب أو طعن. ونحن شهود أنه صاحب الندى على رغم أنف الشامتين ومن شطن. ونحن شهود أنه صاحب الندى على رغم أنف الشامتين ومن شطن. تحمل أعباء الأمانة مخلصا وأدى بلا نقص. فيا حسرة الوطن ويا حسرة الغناء أين مديرها. فقدنا حبيبا عاش فينا وقد ضعن. ويا مجمع الأحباب ويا مجمع الأحباب في كل بقعة نزف تعازينا إليكم على العلن. بفقد أنيس بل رئيس مشاور وركن لمحتاج ومأوى لمن ركن. أقر بأعمال الجدود عيونهم وقد لقي الآباء في برده الحسن. أقر بأعمال الجدود عيونهم وقد لقي الآباء في برده الحسن.
فمن ختم الآثار بعد شيوخه عظيم، وذاكم شأنه باهظ الثمن. وخلف فينا سيدا طاب ذكره يواصل من بعد الفقيد على السنن. أخانا الحبيب الصالح العارف الذي نقول له يا قائد اصبر على المحن. أخانا الحبيب الصالح العارف الذي نقول له يا قائد اصبر على المحن، فأنت حليف العلم والحلم والتقى، ونحن لك الإخوان من بعد مؤتمن. فلله ألطاف ولله حكمة ولله أسرار تغيب عن الفطن، وتلك مقادير الإله على الورى ستجري علينا والمواعيد لم تبن. رضينا صبرنا يا إلهي فكن لنا نصيرا وعونا، وامح ما كان من درن، وسامح ضعيفا حل ضيفا عليك يا رحيما كريما واسع الفضل والمنن، وأسكنه جنات النعيم ونقه رضاك ونور قدره. عطل الكفن بجاه رسول الله والآل من هم بحق مع القرآن قد صح في قرن، عليهم صلاة الله يتلو سلامه صلاة وتسليم مدى الدهر والزمن، والحمد لله رب العالمين. Inshallah, hapa pia kuna ustadhi wetu Ustadh Athman Lindo, naye pia ni mashairi. Inshallah, kuna ustadhi wetu, mwalimu wetu, rafiki yetu, ndugu yetu Tunga. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kama tulivyotanguliwa na shuara wetu na mashehe zetu, lengo na shabaha sisi hasa ni si sharia, lakini nimeandika haya kwa kutabaruku na kupata nafha mbele ya ulama na masharifu na kutabaruku na huyo kwa kwamba alotondokea matoni wetu. Mwenyezi Mungu amrahamu. دمع الأسى يجري على الأجفان، والقلب مضطرب لدى الأحزان. دمع الأسى يجري على الأجفان، والقلب مضطرب لدى الأحزان. مات المدير الفيلقي وكلنا متأسفون مشوش الأذهان. يا عمدة الغناء يا رمز العطا، تالله إنك قدوة الإخوان. يا عمدة الغناء يا رمز العطا، تالله إنك قدوة الإخوان. غناؤنا تبكي عليك تفجعا، فقدت مديرا فاق في الأقرار. غناؤنا
غناء لا تبكي عليك تفجعا، فقدت مديرا فاق في الأقران، من مثله في همة وشجاعة، ليث الوغى من خيرة الفرسان. من مثله في همة وشجاعة، ليث الوغى من خيرة الفرسان، ولمسلك الأجداد توج علمه، فغدا رئيس القوم بالإتقان. ولمسلك الأجداد توج علمه، فغدا رئيس القوم بالإتقان. يا موت قد دمرت صرخا شامخا، متكامل الأركان والبنيان. يا موت قد دمرت صرحا شامخا، متكامل الأركان والبنيان. يا موت قد غيبت بدرا لامعا، وتركتنا في غيهب الأجشان. يا موت قد غيبت بدرا لامعا، وتركتنا في غيهب الأشجار. صبرا لآل البيت، إن جزاءكم عند الكريم غدا نعيم جدار. صبرا لآل البيت، إن جزاءكم عند الكريم غدا نعيم جدار. صبرا أبا الحسنين يا نجم الهدى، اصبر تجد عوضا من الرحمن. صبرا أبا الحسنين يا نجم الهدى، اصبر تجد عوضا من الرحمن. يا رب أكرم داره ومقره، وأنله منك عجائب الرضوان. وصلاة ربي سرمدا وسلامه دوما من المولى على العدنان، والآل والأصحاب. ما قال الفتى دمع الأسى يجري على الأكفان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. زيد خير زيد خير. بارك في الخطوات، جزاك الله خير، كثر الله من امثالك. يزداد kutuka mutamani kumdunia, umezibika mwaka maburu yetawamia, kwani alikikutuka wallahi na bidabaya. Mahamu ya manani ya Allahu mutamani, alikibeba mazito katika hii dunia. Mtu mzima ndoto wote kiwafurahia, ameitikia mwito Mola wake jalia. Mahamu ya manani ya Allahu mutamani, ametumikia dini hakuchoka kusomesha, ametukoa dhikini wengine wafurahisha. Umwende hapo yakini ila takunufaisha. Mahamu ya manani ya Allahu mutamani, nimenufaika wayakuma ulidini, kupata dua akiba wakiingia safarini. Maziani kufika tukiwa na yakini. Mahamu ya manani ya Allahu mutamani, ni kwa sana ni kusana wapi
تلقيا لمجمع الأحباب يا رب يا إليا مغفري ذنوبي بكل فيها مرحم يا مناني يا الله متمني نما في مسيراني وجوزاني من عفو عليم متمني وهم وجهه نوابي جمالي وتسسيني دابه مرحم يا مناني يا الله متمني وفراني وذراك ذكر كل شيء متلسا متكا ونكون سيسكيا نقضى يفرقون يا بتو ملديا مرحم يا مناني يا الله متمني فقوم جلالي وليفوك جليا أمك طويل عرف الله فيها ربي أسير كالي كتر المريا فقوم جلالي يا الله متمني ودرتم معه والإسلام تمني نتوسع سلامونك وفي أمري نفعل سليم أمني ونوزني وهم يمنعني يا الله متمني Inshallah sasa pia yatamaliza unaopia ndugu yetu Ustadh Nasir Masoud ambao kwamba yuko nje, kijana wetu hapa wa Monduli, alikuwa ni sahibi ya Ustadh Mutaman, naye pia ametunga mashairi kuyasikia. Inshallah tuvumilieni, mengine hayako kwenye uwezo wetu. No أمشي إلى قبوري
شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيك. Inshallah, hapa tulipofika tumegoma kwa leo, na pengine mambo yamekuwa marefu, lakini tukimtumikia na kutumikia watu huwa hatujapoteza. Sayyidi Ishaq Muktaman ako humoni katika majalisi mbele, na ukimwona ni wakati mmoja na haswa hapa. Kwa nini alipomwona alikuwa akitumikia watu? Ukitaka kumwona enda kamwangalie jikoni, ukitaka kumwona enda kamwangalie katika uwandani. Kazi yake kubwa alikuwa ataka watu waridhike, kazi yake kubwa ni kutumikia umma. Na leo siku moja mbili na sisi tukimtumikia, na inshallah tutamtumikia mpaka mwisho wa umri wake. Ukiona ile jengo lililojengwa pale Al-Ghanna, amejenga kwa ajili ya nini? Kwa ajili umma ukija wapate pahali pa kufikia, umma ukija upate pahali pa. Hakujenga nyumba yake, hakujenga yake akaangalia nyumba zake namna zilivyokuwa. Amejenga kwa ajili ya wageni. Leo kama hatuna chombo kama kile, nyinyi mliokuja tungaliwaweka wapi? Himma yake, bidii yake, mwaka mzima yeye kufikiria wageni. Na vitu viwili alikuwa akifikiria: ziara na maulidi. Ziara na maulidi ndio fikira yake kubwa. Utamuona kila siku hujenga yeye, nataka kupanua hili, sijui jiko, sijui pahali pa kuosha vyombo, sijui pahali pa kufanya hivi, pahali pa kupakua. Yeye kufikiria namna gani wageni wangu wakija watastarehe. Kwa hivyo wageni, tuomba samahani. Mkiona upungufu wote, ujue yule alikuwa akiwaangalia ametangulia mbele ya haki, na sisi bado tutatambaa. Utusamehe kwa niaba ya mimi na wenzangu, walimu wangu ambao kwamba tuko nao, tuomba samahani. Yule ambao kwamba sisi tukikaa tena rani, yeye yuko jikoni, yeye huandaa. Wapo wengine ambao kwamba waendelea. Mwenyezi Mungu atupe nguvu, atupe afya, na tunashukuru nyote mnaohudhuria, na inshallah tutaraji muwe radhi na sisi na wale marafiki zake, maswahaba zake wote ambao kwamba wako hapa, na kila mmoja kwenda mbio kwa upande wake. Mwenyezi Mungu awajaze heri inshallah taala. Na kesho baada ya fajiri tutakuwa na kisomo pia hapa, na tutaraji saa 2 mpaka 3 ndio almarhum atafika Malindi, na kutoka Malindi moja kwa moja tutamleta Mambrui na kumtayarisha na kumleta msikitini. Ndio barnamiji. Na katika msikitini tutakuwa ni mafupi kwa ajili amechukua muda mrefu kulingana na usafiri. Inshallah tumpeleke njia yake ya haki, tukamstiri pamoja na kwa jina lake bado naendelea inshallah taala. Sasa inobakia wageni na kutosha swali na wenyeji tutaadhini na kuswali kabisa kwa amri ya Ustadh Ibrahim. Salamu kutoka Sayyid al-Walid hapa na Masjid al-Baba. Inshallah usishtuke hana bado tatizo kama mambo imeenea pale. Hiyo ni ndoto ya mwili, utu uzima na mchoko safari. Lakini inshallah tutaraji tutakuwa nyuma yake bado ikakubwa kuliko nguvu za mwili. Inshallah. شفاء الله.